कि साडा मुल्क धर्म निरपक्ष नहीं रहा, ये समाजवादी नहीं है। सवाल उठने शुरू हो गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि महिला राखवांकरण नूं लैके बिल लिआंदा गया, बहस मुबासे उहदे ते हो रहा, इनू कांग्रेस अपना करके दस रही है। और इस सब के दरम्यान नवजोत सिंह सिद्धू की टिप्पणी मायने की ने। सवाल ये भी उठ रहे ने कि पंजाब दे विच सड़कां बनाउण लई करजे चुकने पै रहे आ ते पंजाब दी सरकार मेहरबान हो गई आ MLAs दे उत्ते। बहुत छेती उन्होंने एक एक तोहफा हर MLA नूं 117 MLAs नूं तोहफा दिता जा रहा। कितना वाजब कितना गैर वाजब गल राजस्थान की भी होएगी कि भाजपा उत्थे ठीक ठाक है या स्थितियां थोड़ियां चरमराइयां हुई ने। सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। कुछ इन्हां सवालों के जवाब लभण की कोशिश करांगे ते जवाबां की तवक्को रखांगे आपां सीनियर पत्रकार राजीव पास्कर होरां दे कोलों। पास्कर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। पास्कर साहब, शुरुआत आपां करदे हां नवीं संसद दे विच असी पहुँच गए। असी काहदे पहुँचे हाँ, साडी जिहड़े चुने हुए नुमाइंदे वो पहुँच गए। असी यही उम्मीद रखते कि असी भी उन्हां दे नाल ही चले गए, पहुँच गए तो नवीं संसद दे विच जाके नवे संशय भी पैदा होने शुरू हो गया। अज एक अधीर रंजन चौधरी होरी जिहड़े विरोधी धिर दे लीडर है, उन्होंने चिंता प्रगटाई है। वो कहंदे जिहड़ियां सानूं कॉपियां पहले दिन ही कॉपियां दित्तियां गईयां संविधान दीयां, उन्हां दे विच धर्म निरपक्ष ते समाजवाद दो शब्द ਜਿਹੜੇ संविधानक सोध करके ऐड किए गए सी, उन्होंने हटा दिता गया। वो है ही नहीं है विच। ते तुसी कोई संविधानक सोध करके जे चीज़ ऐड की हुई है, उन्होंने संविधानक सोध करके ही बाहर कढ़ सकते हो। तो तुसी नवी कॉपी च जे बिना सोध तो उन्होंने कढ़ दिता है, तो इनू किस नज़रिए नाल देखा जाए कि की धर्म हुण धर्म निरपक्ष नहीं रहा साडा मुल्क? तुसी बिल्कुल ठीक किया। असी नवी संसद भवन दे विच एंटर कर रहे हैं असी कि साडे रिप्रजेंटेटिव, और पुराने भवन का नाम रखा असी संविधान भवन। हुण इदां दे हालात दे विच संविधान दे विच या उहदे मुख पन्ने दे विच ही कोई तब्दीली की जाए और उहदे वास्ते कोई चर्चा किसी भी तरीके की गलबात संसद दे विच ना की जाए, यह एक बड़ी अजीब जी गल हैगी। और यह भी अधीर रंजन चौधरी उन्होंने उस वक्त पूरी संसद के ध्यान दे विच यह गल लैके आए कि आ जिहड़ा हैगा साडा धर्म निरपेक्ष कंट्री जिहड़ी हैगी है, वो धर्म निरपेक्ष ना होके हुण आपां ऐ ते नहीं कह सकते कि भी साडा जिहड़ा धर्म निरपेक्ष ना रहने तो बाद की असर पेगा। लेकिन इहदे पिछे की गल हैगी है, की साजिश हैगी है, उहदी गलबात इस विधान सभा के लोक सभा के स्पैशल सैशन दे विच ते होएगी। हुण हालात ऐ वे कि जिथे आपां खड़े हाँ जी, जिथे जो गल चल रही है, उत्थे बिना संविधानिक शोध लिआंदे होए ऐ हो सकदा सीगा कि संविधान दे विच एक अखर भी चेंज किया जा सकता है बिना लोक सभा राज्य सभा दे विच कोई बिल या फिर कोई गल लियाए बगैर? यह एक बड़ा सवाल है। सवाल तो बड़ा है, पर नाल दे नाल जिहड़ी महिला विधेयक है, महिला रिजर्वेशन राखवांकरण, ਉਹਦੇ उत्ते भी 11 बजे तो डिबेट शुरू हो चुकी है। 7 बजे सोनिया गांधी उन्होंने इस बिल का समर्थन करते हुए पहले इत्थे संविधान ते गल जिहड़ी आ फोकस रखनी है, क्योंकि जो संविधान की गल करते हैं पास्कर साहब, किन्नी वार ये चर्चा चली है, किन्नी वार ये सवाल उठाए गए कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है संविधान बदलना चाहती है। इत्थों तक भी चर्चा चल पैंदी है कि कला संविधान नहीं बदलना चाहती। कई लोग तो यह भी कह देंगे कि मनु समृति जिहड़ी आ उहनूं ही आयद करन दीयां तैयारियां जिहड़ियां वो चलदियां पईयां ने। तो मैनूं लगदा कि इस बाबत जिहड़ी आ वो गल करनी बनदी है कि की इस तरीके नाल फिर जब पता है कि ये अथॉरिटी इंज नहीं है कि तुसीं कोई भी चीज़ किसी तरीके नाल भी कढ दो, संविधान चों कोई भी चीज़ ऐड कर दो बिना कोई मता पुगाया, बिना कोई सोध, वो 42वीं सोध करके 2 शब्द ऐड किए गए, तो तुसीं उस सोध नूं हटा के या कोई नवीं सोध करके उन्होंने कढ़ सकते थे। फिर यदा मतलब है कि
ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਤਦ ਮੰਨਦੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 110ਵਾਂ ਕਰਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ, ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਡਿਨਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਾਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਚਰੰਜ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੁਚੱਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ। ਪਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਈ ਗਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਜ਼ ਏ ਲੇਮੈਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲੜੋ ਲੜਾਈ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਠੋਕਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਜਿਹਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੋਧ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਲਿਆ ਉਧਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ 1947 ਚ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ?
ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੜਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕਾਪੀ ਚੋਂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਆ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ, ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਰਕਿਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਿੱਪਣੀ। ਮੈਂ ਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ ਜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ट्वीट किया, द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल brought yesterday promised a truckload, gave nothing possible but not probable. The central government was like the mountain in labor pain, sending forth groans. There was much expectancy in the region and they laid forth a mouse. ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਪਾਇਆ ਖੋਦਾ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲੀ ਚੁਹੀਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਜਮੈਂਟ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਔਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧੇਇਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 1996 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਦ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ UPA 1 UPA 2 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ UPA 1 ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ UPA ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਿਹੜਾ 33% ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਸਸ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 2026 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2021 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2023 ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵੰਗਤ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਣ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਲੇਮੈਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਪਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ 16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ 2026 ਤੱਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਰੋਨਿਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੈ, 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਮੂਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ
ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੜਵੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਜੇ ਬਥੇਰਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 29% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 36% ਵੋਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 46% ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਅੱਗੇ 26 ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ 26 ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ 24 ਦੇਖਣਾ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ 117 MLA ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ MLAs ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਆਈਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੇਪਰਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੱਲੇ MLA ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਈਪੈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਪੇਪਰਲੈਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ MLA ਫੀਅਰਲੈਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੇਅਰਲੈਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਈਪੈਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ MLAs ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫੰਡ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ MLA ਨੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ 92 ਹੀਰੇ, ਬਾਕੀ 117 ਦੇ 17 ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਆਈਪੈਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਲੂਡੋ ਲਾਡੋ ਖੇਲ ਲੈਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈਪੈਡ ਫੋਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਯਾਨੀ ਕਲੌਜ਼ 5 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਤਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੀ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਈਪੈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਰੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ। ਦੇਖੋ ਤਿਆਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ MLAs ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਈਪੈਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਾਊਟ ਹੈ। ਆਈਪੈਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਆਈਪੈਡ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪੈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੈਡ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਬਿੱਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁਣ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਗੈਜਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਆਈਪੈਡ ਬੈਟਰੀ ਇਹਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੋਰ ਪੁੱਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚੀਓ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਰਫੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਫੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਰੂਪ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈਪੈਡ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉਸ ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਈਪੈਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਫਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਆਕਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੱਤ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਲਈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮਾਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਾਅ ਲੱਗਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ ਆਕਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੁੱਟ, ਯਾਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਆਕਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਤਦ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਦ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਮੇਘਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਕਰਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਗਾੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁੱਤਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲੀਏ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੀਲਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 4-5 ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸੀਟਾਂ 5 ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ 5 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ CWC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੇਟ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ 28-29, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਦ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ
ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚਲੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਲਾਕ ਇਸ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣਾਈ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਉਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ 5 10 15 50 2000 ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਟੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ, ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ ਟੋਨ ਤੋੜਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕਵੇ 250 ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਵੇ ਅਸੀਂ 350 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹੋਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਏ, 1500 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 1500 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ 500 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਦਾਮ ਘਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਟਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਕਦੋਂ ਘਟਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਖੱਟ ਦੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਕਟਰ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਪੀਪੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਵੇ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੋਟ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ 12 ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2024 ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੌਖੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇਗੀ ਭਾਜਪਾ, ਜਦੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ, ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪਾਏਗੀ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।